بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں وسیم بادامی۔ بہت شور تھا، بہت شور سنتے تھے پہلو میں دل کا۔ 13 دسمبر آنے والی جناب، 13 دسمبر جلسہ، یہ جلسہ جناب فیصلے کا دن ہے، جلسے کا دن نہیں ہے، آر ہوگا پار ہوگا۔ بالآخر 13 دسمبر بھی آ کر چلا گیا ہے۔ اب کیا ہو گیا ہے اس میں یہ دیکھنا ہے کہ کیا واقعی ببل ڈیولپمنٹ ہو گئی، واقعی کمال ہو گیا، کمال نہیں ہوا۔ پہلے ذرا آپ ایک جھلک اس کی دیکھیے کہ 13 دسمبر کل کر گیا، اس کے بارے میں خود اپوزیشن نہیں، جو کہ جلسے کی ہوسٹس تھیں، جو پارٹیز، انہوں نے کیا کہا تھا کہ 13 کو کیا ہو جائے گا۔ دیکھیں 13 دسمبر کو خود استعفیٰ دے کر چلے جائیں گے، جو 13 دسمبر کو ہونے والا ہے۔ اب یا آر یا پار انشاءاللہ 13 کے جلسے میں لاہور میں فتح کا اعلان ہونا باقی ہے۔ 13 دسمبر کو یا آر یا پار انشاءاللہ لاہور کا جلسہ تاریخی ہوگا، حکومت کے لیے آخری کیل ثابت ہوگا۔ ہمارا آخری جلسہ فیصلہ کن ہوگا۔ ڈی ایم کا 13 دسمبر کا جلسہ ہے، یہ فیصلہ کن ہوگا۔ پھر جناب 13 دسمبر کا جلسہ آ گیا اور اس پر بالکل متضاد رائے سامنے آئی۔ اگر ہم حکومت اور اپوزیشن کی بات کریں، حکومت کہہ رہی ہے جناب اپوزیشن رسوا ہو گئی، کہیں کی نیرے فارغ ہو گیا، کام برباد ہو گئی، بیانیہ ختم ہو گیا، اپنی موت آپ مر گیا۔ اپوزیشن کہہ رہی ہے کمال ہو گیا۔ مریم بی بی کہہ رہی ہے میں نے تو زندگی میں دیکھا ہی نہیں ایسا جلسہ۔ خواجہ آصف صاحب بھی کہہ رہے ہیں میں نے نہیں دیکھا اپنی زندگی میں ایسا جلسہ۔ مریم بی بی کہہ رہی ہے ایک پرابلم تھی جلسے میں خالی، وہ کیا؟ وہ جگہ چھوٹی تھی، جلسہ کا ایک چھوٹی جگہ تھی۔ یہ اب میں اگر اپنی اس میں رائے دوں تو جو تمام تر لوگ جو وہاں پر تھے، کہ جن میں وہ تمام تر جرنلسٹ جن کی رائے عام طور پر کسی بھی طرف ہوتی ہے، اگر ان سب کی بھی رائے کا خلاصہ نکالا جائے تو اس نتیجے تک پہنچنا مشکل نہیں ہے کہ کوئی ایک اوپینین ہی میں نے ایسا نہیں دیکھا جرنلسٹ میں سے، چاہے ان کی رائے عموماً کسی بھی طرف ہوتی ہو، کہ کوئی یہ کہے کہ جناب یہ تو کمال ہو گیا، واہ واہ بھائی کیا جلسہ تھا بھائی، گیم چینجر جلسہ تھا۔ ایسی رائے میں نے کوئی بھی جرنلسٹ میں سے ایک بھی آئی ہیو یٹ ٹو سی، ایسی میں نے کوئی رائے نہیں دیکھی۔ رانا ثناءاللہ، لیکن آج کے مہمانوں سے پوچھیں گے، رانا ثناءاللہ سے پوچھا گیا کہ آپ کہہ رہے تھے آر یا پار ہو جائے گا، تو ہوا کہ نہیں ہوا؟ بہت معصومانہ جواب دیا انہوں نے، دیکھیں کیا کہا۔ آر یا پار سے مراد جلسہ ہی تھا نا، یعنی آر یا پار سے مراد یہ تھا کہ گورنمنٹ پورا زور لگا رہی تھی کہ جلسہ نہیں ہونے دینا۔ انہوں نے یعنی ہمیں وینیو بھی ڈینائی کیا، ٹرانسپورٹ ڈینائی کی، مقدمہ درج کیے، اور جو ہے وہ لوگوں کو ڈرایا دھمکایا، کورونا کا پراپیگنڈا کیا۔ اس کے باوجود پی ڈی ایم نے جو ہے وہ مینار پاکستان پہ جلسہ کیا۔ وہ کہہ رہے ہیں بھائی اگینسٹ آل آڈز ہم نے جلسہ کر دیا، ہو گیا نا آریا پار۔ یہ آریا پار کا مطلب یہی تو تھا، ہو گیا جلسہ، بڑی بات۔ اب جلسہ ہو گیا ہے، اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب 31 جنوری تک گورنمنٹ گھر چلی جائے، ورنہ 1 فروری کو ہم لانگ مارچ کا اعلان کریں گے، استعفے لے کے اسلام آباد آئیں گے، چھین کر استعفیٰ لے لیں گے۔ یہ حالات اس طرف جا رہے ہیں یا نہیں جا رہے؟ حکومت مشکل میں پھنستی جا رہی ہے یا اپوزیشن فارغ ہوتی چلی جا رہی ہے؟ کل کا دن 13 دسمبر اپوزیشن کے لیے ایک مورائل بوسٹر تھا یا ایک بہت ہی ہارٹ بریکنگ سینس تھے جو کہ اپوزیشن نے دیکھے؟ اس سب پہ ہم ذرا کرتے ہیں بات۔ ذرا آپ یہ بھی دیکھیے بلاول بھٹو زرداری صاحب، چونکہ اب یہ گورنمنٹ کو ڈیڈ لائنز وغیرہ سب دے رہے ہیں، تو بلاول بھٹو زرداری صاحب بہت کانفیڈنٹ تھے کہ بس جنوری میں تو گورنمنٹ گئی ہی گئی، معاملہ ہی ختم۔ مریم بی بی دسمبر کہہ رہی تھی، بلاول صاحب جنوری۔ پہلے بلاول صاحب دیکھیں۔ ہمارا جو لانگ مارچ ہے وہ جنوری میں شروع ہوگا، تو امید ہے اسلام آباد پہنچنے سے پہلے یہ حکومت گر جائے گی۔ لکھ لو گارنٹی لے لو، جنوری میں ہم عمران کو، سلیکٹڈ کو، نالائق کو خداحافظ کہہ رہے ہیں، خداحافظ۔ کیا یہ صوبہ دے سکتا ہے؟ خود جنوری میں گھر جا رہا ہے۔ میرے ساتھ معزز مہمانان گرامی تشریف فرما ہیں گورنمنٹ سے سی ایم پنجاب کی اسپیشل اسسٹنٹ فار انفارمیشن جناب فردوس عاشق اعوان صاحبہ تشریف فرما ہیں۔ اپوزیشن سے مسلم لیگ نون کے اس جلسے کے منتظمین میں شامل تھے وائس پریزیڈنٹ پی ایم ایل این پنجاب ملک احمد خان صاحب، اور ہمارے ساتھ پیپلز پارٹی سے نبیل قبول صاحب تشریف فرما ہیں۔ تینوں مہمانوں کا بہت شکریہ۔ میں اگر اجازت ہو تو میں چاہتا ہوں ذرا ابھی بلاول صاحب کو میں نے دکھایا تو نبیل صاحب سے شروع کر لوں، پھر میں گورنمنٹ کا موقف لیتا ہوں۔ فردوس صاحبہ آپ سے بہت شکریہ وقت دینے کا۔ نبیل صاحب پہلے مجھے بتا دیں، 13 کا جلسہ بھی ہو گیا ہے، اب اس جلسے کے تناظر میں اور اپنے لیڈرز کے بیانات کے تناظر میں بتا دیں میں لکھ لوں واقعی؟ وہ کہہ رہے ہیں لکھ لو، گیا جنوری میں عمران خان، ختم کے لکھوں؟ پین اٹھا لیا میں نے ہاتھ میں۔ بھائی سب سے پہلے آپ اس لیے نہیں لکھ سکتے ہو کیونکہ آپ لوگ مجبور ہو۔ اچھا میڈیا نہیں، آپ کہیں میں لکھ لوں گا۔ میڈیا کی مجبوری میں نے دیکھی ہے نا۔ کیا مجبوری؟ کل میں نے جو میڈیا کی مجبوری دیکھی نا، قسم سے مجھے بڑا رحم آ رہا ہے آپ لوگوں کے اوپر۔ یعنی 2 بجے سے آپ لوگ کہنے لگ گئے جلسہ ناکام ہے، 2 بجے سے
जलसा शुरू हुआ है कुछ तकरीबन 5 बजे। ओ भाई मेरे, ये जलसे का टाइम कितने बजे का था? टाइम 2 बजे का था, तो 2 बजे से असेसमेंट शुरू होगा ना। लेकिन चले, मैंने इस तरह कहा, आप मुझे बताइए कुछ जर्नलिस्ट के नाम जिन्होंने कहा कि जलसा अजीम शान है, आप बताइए, नशर होगा लाइव, बताएं, आप बताएं। हामिद मीर ने, हामिद मीर साहब ने कहा कि ये एक नाकाम जलसा भी नहीं और अजीम शान जलसा भी नहीं, ये अल्फाज है उनके, ये अल्फाज उनके। देखो ना, मुझे एक, अच्छा वसीम मुझे एक बात बताओ, इस सर्दी में, इस कोरोना में लोगों को डराया भी गया कोरोना है, और लोग अपने भी, जाहिर है लोगों में, मैंने कहा आपके शो में कि जिसको कोरोना का डर है वो समझता है कोरोना फैलेगा, वो ना आए। हमने लोगों को मना किया ना आए, लेकिन आप गए थे वैसे लोग आए हैं। नहीं, मैं बिल्कुल गया था वहां पर, और ये अगर आप मुझसे ये कहलवाना चाह रहे हैं कि मैंने वहां क्या देखा है, तो मेरे पास, आपको मैं व्हाट्सएप करूंगा अपने ड्रोन के फुटेज जो मैंने ड्रोन से निकाले। तो मुझे सिर्फ इतना बताएं वसीम, आपने ड्रोन से कैसे अगर निकाले? आपकी मीडिया ये कहता है, आपका मीडिया ये कहता है, आपकी मीडिया ये कहता है कि वहां पर जो है अवाम नहीं थी, और वो जो अभी आप कुर्सियां दिखा रहे हैं खाली जो सर पे उठा के लेके जा रहे थे, वो भाई मेरे, जब जलसा खत्म हो गया था, नवाज शरीफ साहब की आखिरी स्पीच थी, लोग जल्दी निकलते हैं। मैं आपको व्हाट्सएप पे मियां साहब की तकरीर के दौरान की मरियम तस्वीर भेज दूंगा, ठीक है, वीडियो भेज दूंगा जो हमारे ड्रोन से तकरीर के दौरान की। मरियम नवाज ने सही कहा कि बिल्कुल ये हमने भी फील किया कि जलसा का जो पैरामीटर, जो जगह था, वो बहुत ही छोटा था। उसको अगर डबल करते तो मैं समझता हूं जो बाहर लोग खड़े थे, जो पीछे लोग खड़े थे, वो भी आ जाते। कितने आदमी थे? तो जलसे का जगह छोटा था, लेकिन जो हमारा मकसद था वो कामयाब हुआ। कितने आदमी थे? हमारा मकसद था, यार मैं समझता हूँ कि देखे जगह छोटा था, उसके मुताबिक मेरे लिहाज से 70-80 हजार लोग तो थे ही थे, लेकिन अगर ये जलसे का बड़ा होता तो लाखों से भी ऊपर चला जाता। लेकिन कोविड-19, लेकिन उससे पहले मुझे, मैं फिरदौस साहबा से पहले ये बता दें, जलसा बहुत तगड़ा हो गया, इसका मतलब जनवरी में जा रहे हैं खान साहब, ये लिख लूं? नबील भाई आपसे पूछ रहा हूं आखिरी, फिर फिरदौस साहबा की तरफ जाऊंगा। नहीं, आपने फिरदौस आशिक का नाम ले लिया, मैं तो चुप हो गया। मैंने कहा से पहले असल सवाल जो आप घुमा गए वो तो पूछ लूं आपसे कि भाई बिलावल साहब ने कहा लिख लो जनवरी में जा रहा है, लिख लूं जनवरी 2021 में जा रहे हैं खान साहब? भाई देखो मेरी बात सुनो, जनवरी या फरवरी जाना है, इनको जाना इसलिए है कि मैं समझता हूं कि ये जितना रहेंगे पाकिस्तान में, इतना पाकिस्तान की मैशियत को तबाह करेंगे। आपकी ख्वाहिश है ना, खबर बताए ना आज कि पेट्रोल, खबर यही है कि ये जाएंगे। अच्छा। अब मैं एग्जैक्ट डेट तो मैं, देखो मैं कोई शेख रशीद की तरह जो है ना वो चिड़िया नहीं रखता हूं। बिलावल जरदारी साहब ने दी है तारीखें और एक से ज्यादा मर्तबा दी, उन्होंने कहा कि जनवरी में जा रहे हैं, तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं समझता हूं कि ये जनवरी के एंड में, जो ये 31 जनवरी के बाद तहरीक शुरू होगा, असल तहरीक शुरू होगा 31 जनवरी के बाद। गवर्नमेंट का रिस्पांस फिर मलिक साहब जाना पड़ेगा। जी फिरदौस आशिक अवान साहब, 70-80 हजार आदमी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वसीम, मुझे नबील मेरे भाई हैं और मुझे तरस आ रहा है कि आपने उनको जिस मुश्किल कटहरे में खड़ा किया है वो क्या करे। हकायक कुछ और है और वो अब अपना बयानिया जो है वो कुछ और बता रहे हैं, तो अब उनको आप इतनी स्पेस तो दें ना कि आखिर वो जिस जमात में है वहाँ उन्होंने कोई फेस सेविंग अपनी करनी है, लेकिन जो हकायक है वो खुद आज के एलामिये ने वाज़िया कर दिए हैं। वो कैसे? कि ये आपने भी सुना और मीडिया ने भी दिखाया, जलसे की बहस को एक तरफ छोड़ दे, वो कल सारा दिन 150 कैमरों से हमने डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया के ऑफिस में बैठ के कंट्रोल रूम से इनकी हर एक अदा को देखा, मॉनिटर किया, और उस तदाद का और उसकी तमाम तर जो अंगड़ाइयाँ लेती इनकी कारकुनान की रैलियां थी वो सारी हमने देखी। इस बहस को छोड़ दें कि वो लाखों में जलसा था, हजारों में था, सैकड़ों में था, वो क्या था। आप देखिए कि उसका हासिल क्या था। और जब भी कोई आप इवेंट करते हैं, कोई आप किसी जगह प्रोग्राम करते हैं, कोई तहरीक चलाते हैं, कोई ना कोई इनिशिएटिव लेते हैं, तो उसका कोई आप टारगेट सेट करते हैं। ठीक है। उसका टारगेट जो सेट किया गया था वो ये था कि आज इस जलसे के अंदर पीडीएम जो है वो अब अगला लाए अमल देगी और इस हुकूमत को घर भेजने के लिए ये आखिरी वार होगा, और इसके बाद
ہم وہ ایک مشترکہ اعلامیہ تو وہ لائے عمل تو انہوں نے دے دیا نا, آپ نے دیکھا انہوں نے کہا کہ 31 تک استعفیٰ نہیں دیا تو 1 فروری کو لانگ مارچ کا اعلان آج جب مارچ. اصل بات یہ ہے کہ یہ جنوری سے فیبرری پہ گئے ہیں تو یہ جہاں آ جاتا ہے, بلاول بھٹو صاحب کی تقریر آپ نے سن لی اور مریم بی بی کی جو حکومت کو گھر بھیجنے کی مسلسل عوام کو خوشخبری وہ بھی آپ نے سن لی. تو اب یہ سارا جو اس وقت بہام کا شکار بیانیہ ہے, اچھا اس کو یہ کنفیوژن کا شکار ہے. اور کنفیوژن کہاں ہے کہ 2 بچے جو ہیں وہ بضد ہیں کہ ہر حال میں آپ فیصلہ کریں. اب کیا آپ کی بھی عمر گزری میڈیا کی کور کرتے ہوئے, کیا کسی جلسے جلوس یا اس قسم کے اعلامیے اور خواہشات سے حکومتیں گھر گئی ہیں؟ ٹھیک ہے, کیا کوئی ایسا آپ ماضی میں بتائیں کہ جلسے سے حکومتیں گھر چلی جائیں یا لانگ مارچ سے حکومتیں گھر چلی جائیں یا دھرنوں سے چلی جائیں؟ صحیح حالیہ ایسا دنوں میں نہیں آپ لوگوں نے ہوتا. دیا تھا, تو حالیہ صرف تاریخ اور میں صرف پی ٹی آئی نے دیا تھا 126 دنوں کا, لیکن آپ اس کے سے سامنے گورنمنٹ ہے, تو نہیں ساری گئی. صورتحال آپ کے صحیح ہے, سامنے ہے, ٹھیک ہے. اور پھر استعفے بھی آپ کے سامنے ہیں کہ استعفے دینے کے باوجود کیا اس وقت کی حکومت اور پارلیمنٹ گھر چلی گئی تھی؟ کریکٹ. تو یہ ایک غیر ذمہ دارانہ رویہ ہے. یہ نون لیگ سے پوچھ لیتا ہوں میں ان کی رائے بھی, ٹھیک ہے, جو ایک پریشان کن عمل. وسیم میں صرف آخری بات کرنا چاہتی ہوں. دیکھیں وزیر اعظم عمران خان ہوں, وزیر اعلیٰ پنجاب ہوں, یا ہماری کے پی کے اندر گورنمنٹ, یا بلوچستان کے اندر ہمارا الائنس, صحیح ہے, ہم سب اس بات پہ یکسوئی کے ساتھ کمیٹڈ ہیں کہ ہمیں ڈیلیور کرنا ہے, پرفارم کرنا ہے. اور وزیر اعظم عمران خان جو مسیحا ہیں اس قوم کے, اس ملک کے امید کے روشن چراغ ہیں, ان کو روشن رکھنا ہے اور امید کو ٹوٹنے نہیں دینا, اور اپنے عوام کو مشکل حالات میں ہم نے ہر طرح کے چیلنج کو اوورکم کر کے سپورٹ دینی ہے اور پاکستان کو آگے لے کے چلنا ہے. ملک احمد خان صاحب, امید اور روشن چراغ, تو فردوس صاحب آپ یہ کہہ رہی ہیں, فردوس عاشق امان صاحبہ, کہ ان کا آپ کے لیے یہ خیال ہے کہ کوئی امید بر نہیں آتی, کوئی صورت نظر نہیں آتی, اور چراغ بھی انہوں نے قرار دے دیا, اور وہ کہہ رہی ہیں پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا. اب آپ سمجھا دیں, فردوس صاحبہ بھی سن رہے ہیں بھائی, کیسے استعفیٰ لے لیں گے آپ بتا دیں. کل کا جلسہ آپ نے کر دیا, فروری میں آپ آ جاتے ہیں یہاں پہ, ٹھیک ہے, 1 لاکھ آدمی لے کے آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں استعفیٰ دو, نہیں دیتے وہ استعفیٰ, کیا کر لیں گے آپ, یہ سمجھا دیں ذرا, اس امید کے اور چراغ کو کیسے بجھائیں گے آپ؟ جی وسیم, آپ کا بہت شکریہ. دیکھیں بڑا اچھا ہوا کہ فردوس عاشق صاحبہ نے کم از کم اس بحث کو یہ رخ تو دیا کہ اچھا یہ رخ میرے نزدیک امپورٹنٹ کیوں ہے. دیکھیں ایک وہ جو ایک میریکلس ہیلنگ اور ایک وہ جو میریکلس ٹچ کی ایک بات ہے کہ وہ عمران خان مسیحا ہیں, تو وہ مسیحائی ہم دیکھ رہے ہیں اور بھگت رہے ہیں. اس مسیحائی کے نتیجے میں غربت افلاس میں جو اضافہ ہے, اس کے خلاف چلتی تحریک جو ہے وہ بنیادی طور پہ فرق کیا اس تحریک میں, اور جو بھی آپ اس سے پہلے بات کر رہے تھے کہ جب پچھلی پی ٹی آئی کی اپوزیشن تھی اور وہ اس کی تحریک تھی, یہ ایک جینون پولیٹیکل کنسنسس ایوالو ہو رہا ہے. جینون آپ کو انٹرپٹ کر کے آپ سے ہی سوال, اگر یہ واقعی سڑک پہ عام آدمی کا سینٹیمنٹ اتنا اینٹی گورنمنٹ ہے, تو چلیں ابھی ہم نمبر گیم میں نہیں جاتے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں فلاپ جلسہ تھا, آپ کہہ رہے ہیں کمال. ایک ہوتا ہے گیم چینجر جلسہ, 1986 بی بی صاحبہ, 2011 عمران خان, یہ وہ گیم چینجر جلسہ تو بہرحال نہیں تھا نا کہ بندہ کہے یار یہ تو اڑا کے رکھ دیا. اگر سڑک پہ اتنی جینون تحریک ہے تو پھر تو گیم چینجر جلسہ ہونا چاہیے نا پھر تو. اچھا نہیں, دیکھیں وسیم, جلسہ انتہائی کامیاب تھا. جلسہ بنیادی طور پہ دیکھیں اس میں رکاوٹیں انہوں نے کیا ڈالی تھیں, اس کے باوجود بھی یہ نقل و حرکت پہ کوئی پابندی جلسے کے دن نہیں تھی. کوئی کنٹینر تو نہیں کھڑا تھا راستے میں, جی ہاں گرفتاری نہیں. مجھے وسیم مجھے اجازت دیں گے, میں صرف 1-2 سینٹنسز میں اپنی بات کمپلیٹ کر لوں گا, اور اگر آپ کا مزید سوال ہوگا تو بات پھر کسی اور طرف چلیے. ٹھیک ہے. یہ درست ہے کہ جلسے کے دن کوئی نقل و حرکت پہ پابندی نہیں تھی, لیکن اس سے پہلے پورے لاہور کے اندر کرسیاں دینے والے, لائٹنگ کا سامان دینے والے, ساؤنڈ سسٹمز دینے والے, سب کے اوپر پابندی تھی کہ آپ کوئی چیز پرووائڈ نہیں کریں گے, اور اگر کسی نے دینے کی کوشش کی تو اس کو گرفتار کیا گیا.
केटरिंग वालों से ये जो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं उनसे एफिडेविट्स और बॉन्ड्स लिए गए। कोई शख्स इस चीज़ पे तैयार नहीं था कि जी गवर्नमेंट हमें बड़ा फोर्सफुली इस चीज़ से रोक रही है। कोरोना कंटेंशियस डिजीजेस का जो लॉ है उसके तहत अगर किसी ने छोटी मोटी एक्टिविटी भी की, यानी अगर किसी के रेस्टोरेंट में बैठ के मरियम बीबी ने खाना खाया वो बट कढ़ाई के, तो उसके मालिक के खिलाफ पर्चा दे दिया। यानी वो इस तरह की एक बेशुमार हुकूमती मशीनरी का इस्तेमाल जरूर था, लेकिन इसके बावजूद कोविड के इन हालात में जब ऑब्वियसली एक तो हम कह रहे हैं कि जलसा कामयाब है, लोग हैं, गवर्नमेंट कह रही है नाकाम है, लेकिन हर शख्स अपनी इस पब्लिक सेफ्टी और हेल्थ के मुताबिक भी चीजें देखते हैं। इतने बड़े नंबर्स का वहां पर इस वबा के दौर में इकट्ठे होना, क्या नंबर्स आपके ख्याल में? खिलाफ एक आदमी एतमाद। क्या नंबर्स आपके ख्याल में? देखिए वसीम, मैं अगर आपके साथ ऑनेस्टली बात करूं तो जो प्रेमिसेस उन्होंने हमें प्रोवाइड की थी, या जो हम जहां पर हमें वो बाकी तो हर तरफ इन्होंने वो कर दिया था, वो एक नो गो जोन टाइप एरिया था, तो उसमें अगर आप एट द बेस्ट भी गिन लें कि वो जितने अब फीट जगह थी, तो उसमें 35 से 40 हज़ार से लोगों की गिव एंड टेक कुर्सियों के साथ खड़े होने की गुंजाइश थी, और इतने ही लोग लगभग बाहर सड़कों पे थे जो पंडाल के अंदर नहीं जा पा रहे थे। उसकी वजह ये थी कि उसके अंदर स्पेस नहीं थी। अगर लोग पंडाल के अंदर नहीं जा पा रहे थे तो फिर ये मनाजिर खाली जगह क्यों दिखा रहे हैं? जहां अंदर जगह फुल होती है तो फिर लोग बाहर भी खड़े होते हैं ना? नहीं, नॉट एट ऑल। जलसे का जो पीक का टाइम था ना, देखें उस टाइम पे मैं खुद वहां पर ग्राउंड में लोगों के साथ था। जो मेन एंट्री का गेट है, मेन एंट्री के गेट से मैं चल के स्टेज तक जाने की मैंने कोशिश, हजूम इतना ज्यादा था कि मैं नहीं जा सका। मैं दाएं बाएं से जाने की कोशिश करता रहा, मैं नहीं जा सका। वो पीक जो टाइम था वो मगरिब के अंदर बाहर जो उस वक्त टाइम था, स्टेज के आसपास तो हर जगह रश होता है ना, दायरा जलसे तो आपने बहुत हम नहीं नॉट एट ऑल। मैं आपको कह रहा हूँ मेन गेट वसीम नहीं, अगर आपके पास कोई फुटेज उस टाइम की है जब मरियम वहां पर पहुंची हैं, और या आपके पास मगरिब से कुछ वक्त बाद की आपको हाफ एन आवर मगरिब के बाद का आप ले, तो वो जलसे का पीक का टाइम था। और वो मैं आपको मलिक साहब प्लीज ना, मेरी बात तो सुने। एक सेकंड फिरदौस, एक सेकंड ठहरे ना, एक सेकंड ठहरे ना, एक सेकंड ना। अच्छा बात तो सुने, एक सेकंड। इसका आउटकम क्या था? अच्छा चले बात सुने। अच्छा मैं बताने लगा ना, ये तो फिर आप वसीम को रोके, मुझे ना रोके। आपके रोकने से वैसे हम दोनों ही रुक जाएंगे। अगर वो मजीद सवाल ना करे तो मैं आपको आउटकम देता हूं। आउटकम बताएं फिर। आउटकम मैं दे दूं। आउटकम ना कि ना बहस करें। अच्छा चले ठहरे ना, एक सेकंड इसको डिफेंड नहीं कर सकते। चले मैं आपको आउटकम देता हूं ना, मैं आपको आउटकम। फिरदौस साहबा को आज नबील भाई पे भी रहम आ रहा है, और आपके लिए भी मुझे नहीं पता वो रहम कर रही है, तंज कर रही है, नहीं मालूम होता। अच्छा खैर, इसलिए कि ये मुझे पता दोनों सियासी वर्कर हैं, और ये सियासी वर्कर होते हुए ये दुखी है, इस वक्त परेशान है। अच्छा नहीं, नॉट एट ऑल। देखिए वसीम बात क्या है। अच्छा आउटकम बताएं भाई, आउटकम बताएं मलिक साहब। अच्छा देखिए मैंने आपसे ये कहा कि ये रिजॉल्व पाकिस्तान की जेन्युइन पॉलिटिकल लीडरशिप का है। ठीक है। उन मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज का वो जो सारी ऑपोजिशन की पॉलिटिकल पार्टी के हुकूमत का मजीद रहना अवाम पाकिस्तान के साथ ज्यादती है। ये रिजॉल्व है जलसे का। और इस रिजॉल्व को डिमॉन्स्ट्रेट कर नहीं, देखे ना, जलसा तो इस प्रोसेस का हिस्सा है ना। आप ये एक जलसा थोड़ी है। ये पहले गुजरांवाला में था, फिर ये जो पूरी सीरीज ऑफ जलसास हुई है जिसका आखिर और मरकजी जलसा कल हुआ, उसका आउटकम बता दे चलो। हाउ विल इट हेल्प यू? नहीं देखिए वसीम देखिए ठहरे ना, मुझे फॉर अ मिनट आपके सवाल को मेरा ख्याल है ज्यादा मुनासिब ये होगा कि आपके सवाल को मैं इस अंदाज में ले लूं कि जब आप अवामी दबाव बढ़ाते हैं, जब आप पब्लिक की उस तकलीफ के अजाले के लिए अपने इजहार का एक तरीका लेते हैं, तो वो कई शक्लें इख्तियार करते हैं। जलसों की शक्लें इख्तियार करता है, प्रोटेस्ट की शक्ल इख्तियार करता है, वो फिर कहीं लॉकडाउन्स की शक्ल इख्तियार करता है, वो कहीं पर फिर सिट-इन्स की शक्ल इख्तियार करता है। आप अपने ओके, तो मैं फिरदौस साहब से फिर पूछूं, अब ये कोई दबाव बढ़ रहा है? दिस इज नॉट वन ऑड इवेंट। दबाव बढ़ा है नहीं बढ़ा? चूंकि फिरदौस साहब, नबील साहब के लीडर ने कल कहा है, बिलावल साहब ने, कि भाई हमें फोन कॉल करना बंद करो यार, फोन क्यों कर रहे हो भाई, नहीं करेंगे बात, डायलॉग का वक्त खत्म, अस्तीफे का वक्त शुरू। और मलिक साहब कह रहे हैं दबाव बढ़ाने का सिलसिला है जलसों की सीरीज। फिरदौस साहब देखिए वसीम के ये कल का जलसा जो है ना, वो जाती उम्रा के अंदर बसने वालों के लिए एक बहुत बड़ा डरावना ख्वाब है, क्योंकि हमने भी ये तवक्को नहीं की थी कि इस तरह से अपने घर से
PMLN को रुसवाई का सामना करना पड़ेगा, ये हकीकत है, क्योंकि ये हमारी तवक्कुआत से भी बहुत नीचे का इज्तिमा था और हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। आपको क्या लगा कितने आदमी होंगे और कितने अब इस निकले? चीज का इनकी देखिए, ये 11 MNA की सीटें हैं इनकी इस शहर के अंदर, 13 लाख वोट है। और 22 MP हैं सिर्फ जिला लाहौर के अंदर, और सेंट्रल पंजाब में ओवरऑल इनकी 60 MNA की सीटें हैं। तो ऐसी सूरत हाल में अगर एक बंदा, एक MNA 1000 बंदा भी मोबिलाइज करे तो 60,000 बंदा सिर्फ MNA लेके आ सकते हैं। 80% सेंट्रल पंजाब PMLN के पास है और लाहौर उनका घर है, और दर दर फिरते हुए मरियम बीबी ने लोगों को दावतनामे दिए और जिस तरह से गली गली जाके उन्होंने उस बयानिए को तकवीयत देने की कोशिश की, तो आपने देखा कि ये जलसा उस हवाले से नामनासिब जलसा था। लोगों का जो रिस्पांस था, मैं देखिए, मैं इसलिए नहीं कि ये मेरे मुखालफ एक सियासी जमातों से बैठे लीडरान हैं तो मैं इसलिए कह रही हूँ। देखिए, इनको 10,000 इन्होंने कुर्सियां लगाई, अच्छा, जो हकीकत है, और 100% जो ऑन ओथ मैं कह रही हूँ। अच्छा, ऑन ओथ। उसके बाद इन्होंने ऑन ओथ कह रही हूँ, क्योंकि उसकी वजह ये है कि जो कुर्सियां प्लास्टिक की आपने उठा के ले जाते हुए देखी, उन कुर्सियों के ऊपर जो बिल आए, जहां से ये खरीद के लाए, वो बिल भी मैं अगर आप कहेंगे तो आपको व्हाट्सएप कर दूंगी। अच्छा, टोटल एग्जैक्ट कुर्सियां जी। अच्छा, जो ये बात कह रहे थे मेरे भाई के गवर्नमेंट ने इनको कॉर्नर में बिल भिजवा रही है मुझे, गवर्नमेंट ने तो आपको जगह ही नहीं दी, गवर्नमेंट ने तो आपको इजाजत ही नहीं दी, बिल भिजवा दे। आपने खुद जो है, मैं चैलेंज करता हूं, मैं आपको नबील भाई भेज दूंगी, प्लीज मैं भेज दूंगी, सुबह भेज दूंगी, और पूरा हमारे पास एक डाटा आपका माशाल्लाह आज आपने क्या लिया, माशाल्लाह से आप क्या लेके आए, आपने कुर्सियों का नंबर 3 गुना कम कर दिया। की बात ये है, अगली बात सुन लें कि 150 एकड़ पे ये पार्क है और टोटल 5 एकड़ पे इन्होंने पंडाल लगाया। अब 5 एकड़ के पंडाल में 10-10 फुट पे इन्होंने कुर्सी रखी। हमने एग्जैक्ट मेजरमेंट की, अच्छा, कि उस 1 फुट के अहाते के अंदर मेजरमेंट किया आपने, कितने लोग जो है उस जगह पे समा सकते हैं। एग्जैक्ट मेजरमेंट की, 5 एकड़ की जगह पे अगर एग्जैक्ट मेजरमेंट 5 एकड़ की जगह पे इनके हिसाब के मुताबिक उस पंडाल का अगर हम कैलकुलेट करें, तो वो 12 से 15,000 लोग बनते हैं। अच्छा, और मैं इनको मजीद 5,000 लोग अब आपको जो बाहर खड़े हैं वो भी अंदर डाल देती हूँ। इनका जलसा 15 से 20,000 से ज्यादा किसी सूरत नहीं। मलिक साहब बता दें, मैं ब्रेक लेनी है, नबील भाई से बात करनी है, इससे ज्यादा उसको रेटिंग नहीं देगा। अब दूसरी बात ये, आज आपका जो शो है ना, ये बिल्कुल ये गलत बात है। इनके साथ हाथ किधर हुआ? वसीम भाई, हाथ बिल्कुल गलत बात है। एक सेकंड, हाथ इधर हुआ कि पार्टी के अंदर 2 ग्रुप, एक शहबाज शरीफ और एक मरियम बीबी, एक सदर जमात के, एक नायब सदर। अच्छा, अब इनकी जो रस्साकशी और जमात के अंदर की ग्रुप बंदी, वो कह रही है कि अच्छा ठीक है, मैं आप लोगों से शुरू करता हूँ, मैं नबील भाई से शुरू करता हूँ ब्रेक के बाद, और फिर मलिक साहब की तरफ, ठीक है ना? मैं इसी में ताकि आपका जवाब कंप्लीट हो सके ना, मैं लेता हूँ और नबील भाई से शुरू करता हूँ, आपकी तरफ आता हूँ इसी पॉइंट पे। वो कह रही हैं, एक तो बंदे एग्जैक्ट मेजरमेंट बता रही है, इसका आप कह रहे हैं मैं एग्जैक्ट जवाब देता हूँ, और दूसरा वो कह रही है कि पार्टी में ग्रुप बंदी थी, एक ग्रुप कह रहा था आओ, एक ग्रुप कह रहा था ना आओ, ना आने वाला प्रिवेल कर गया, वो ये कह रही। मैं ब्रेक के बाद जरा पूछता हूँ। खुश आमदीद कहते हैं जी आपको। नबील कबूल साहब ये तो बता दें, बिलावल साहब ने कहा भाई फोन करना बंद करो, अब बात नहीं करेंगे, डायलॉग का वक्त खत्म, इस्तीफे का। कौन फोन कर रहा है और क्या कह रहा है? जाहिर है जो पीटीआई के लोग हैं वही फोन कर रहे हैं, मिनिस्टर्स कर रहे हैं, उनके सेक्रेटरी कर रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर के सेक्रेटरी कर रहे हैं, उनके जो करते धरते वो कर रहे हैं, वो लोग कर रहे हैं जिन्होंने जो कहते हैं नहीं इमरान खान जो है बहुत ही अच्छा प्राइम मिनिस्टर है, आप लोगों को गलत फहमी है, थोड़ा टाइम दें उसको, हमें समझाने की कोशिश की जा रही है, थोड़ा और टाइम दे दें।
ہم نے کہا بھی تھوڑا کتنا ٹائم دے, 2.5 سال دے دیا اور 2.5 سال میں عوام کا بیڑا غرق ہو گیا, اور کتنا ٹائم دے. اب وہ لوگ ظاہر ہے اب کل کا جلسہ, آپ کہتے ہیں نا کہ کل کا جلسہ ناکام ہے, وہ مان رہے ہیں کہ ہمارا جلسہ کامیاب ہے جو فون کرتے ہیں. اب ان کو دکھانا تھا کہ دیکھو اس کورونا کے ڈر کے باوجود, اب جو ابھی چینلز کچھ چینلز میں دکھا رہے ہیں, دیکھیں 2-4 چینلز نے بڑا اچھا کوریج دیا, انہوں نے بائسڈ نہیں تھے. اچھا, میں آپ کے چینل کا نام نہیں لے رہا ہوں, دوسرے چینل بائسڈ نہیں تھے, آپ کا چینل تو بائسڈ تھا. لیکن آپ مجھے بتائیں نا نبیل بھائی, یہ تو بڑا سمپل ہے نا, فوٹیج یعنی تصویر دکھا دی نا, تجزیہ تو نہیں. آپ بتائیں کہ یار یہ تصویر فیک ہے. اچھا ابھی آپ ذرا یہ جیو ڈرون دیکھ فوٹیج لو, غلط ہے یار. جیو دیکھ لو ابھی, اس سے کیا ہوگا؟ ابھی جیو دیکھ لو, اس سے کیا ابھی ہوگا؟ اس وقت جیو میں دیکھ لو, جیو میں کیا آ رہا ہے اس وقت دیکھ لو, منیب کے پروگرام میں کیا آ رہا ہے. آپ کا خیال بھائی میرے, مجھے معلوم ہے آپ اس پروگرام میں آج آپ نے ریکارڈ کروایا وہ پروگرام, تو آپ وہ آپ کی حمایت کی بات کر رہے ہیں کیا وہ چینل, کیا مطلب؟ میں تو کہہ رہا ہوں بتائیں نا یار یہ فوٹیج جو چل رہی ہے غلط ہے, فیک ہے, یہ بتائیں. ایک صرف ایک آپ کا یہ فوٹیج پتہ ہے کیا, یہ فوٹیج کب نکالا؟ یہ فوٹیج اس وقت نکالا جب جلسہ ختم ہو گیا تھا اور لوگ نواز شریف صاحب کے پروڈیوسر صاحب اگر وہ تو دکھائیے گا, نواز شریف صاحب کی سپیچ کے دوران کی فوٹیج, جس میں وہ نواز شریف صاحب کی سپیچ کے دوران کی فوٹیج دیکھیں. دیکھیں وہ ایڈٹ, وہ مجھے بتائیں ایڈٹ نہیں ہے یار نبیل بھائی, ایسا نہ کریں یار, ایڈٹ نہیں ہے یار. وسیم پوری گورنمنٹ کی ٹیم لگی ہوئی تھی اس کو جو ہے ناکام کروانے کے لیے, باقاعدہ ایک ٹیم لگی ہوئی تھی. تو مجھے آپ لوگ دیکھا, میں آپ لوگ سے گلہ نہیں کر سکتا نبیل بھائی, میں آپ بے بس ہو یار, آپ لوگ شور کرتے ہو اندر ہو جاتے ہو, پھر میڈیا والوں کو اندر کر دیتے ہیں. ہم لوگ کیا چیز ہے یار؟ تو آپ لوگ کو کم سے کم ہمارا ساتھ دینا چاہیے. ہم آپ لوگ نہیں لڑ رہے ہیں, ہم نہیں چاہتے ہیں کہ آپ لوگ کے ساتھ بھی وہی ہو جو دوسرے چینل. میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ میں نے پروگرام میں شروع میں آتے کہا تھا کہ آپ مجھے بتائیں آپ کہ جی فلاں لوگوں کے خیال میں عظیم الشان جلسہ تھا, کسی نے بھی نہیں کہا ہے. کتنے لوگ اندر ہوئے بتا دیں بھائی, کتنے لوگ گرفتار ہوئے ہیں بھائی؟ جیو کا مالک گرفتار ہے, اب مجھے بتاؤ وہ رہا ہو گیا. منیب فاروقی بیچارہ کیا بولے گا؟ وہ گھر آ چکا ہے, اس سے ضمانت ہو چکی ہوئی ہے. نبیل بھائی ابھی آیا ہے نا, ابھی آیا, پورا 1 سال اندر تھا نا یار, پورا 1 سال اندر تھا. اور میں صرف یہ کہتا ہوں, اور نبیل بھائی ایک بات اور بتا دوں, ویسے میں آپ پولیٹیکل ورکر ہیں, جب واقعی عوام نکلتی ہے نا, کوئی مطلب جب عوام نکلتی ہے نا, اس کے بعد پھر 100 لوگ کہتے ہیں وہ نظر آتا ہے, پھر وہ نظر آتا ہے. لیٹس ایکسپٹ. اچھا دیکھو وسیم, مجھے ایک چیز بتاؤ. وسیم, میں صرف نبیل بھائی کو بتاؤں, اگر ایک حلقے کے اندر بتا رہی ہوں آپ کو, اپنا ایک چھوٹا سا اگر جلسہ میں, چھوٹا سا جلسہ گاہ میں چن لوں, ایک میرے علاقہ لیاری میں بڑے گراؤنڈز بھی ہیں اور چھوٹے گراؤنڈز بھی, اگر میں ایک چھوٹا گراؤنڈ چن لوں اور وہ بھر جائے, پھر آپ کیا کہیں گے؟ غلطی تو ہماری, کہیں گے کہ چھوٹا گراؤنڈ بھر گیا پورا, ہمارے آرگنائزرز کی غلطی تھی, جنہوں نے آرگنائز کیا تھا ان کو جلسہ گاہ بڑا رکھنا چاہیے تھا. پبلک بہت تھا, پبلک باہر تک تھی, لیکن بات یہ کہ بھائی نبیل بھائی مینار پاکستان, اچھا پورے مینار پاکستان کو استعمال ہی نہیں کیا آپ نے, کیوں نہیں کیا وہاں پہ؟ کیا نہیں کیا نا, کیوں نہیں کیا؟ دیکھو آپ کہہ رہے ہیں جلسہ گاہ چھوٹی پڑ گئی, تو پورا مینار پاکستان استعمال کرتے نا, 70% جگہ چھوڑ کیوں دی تھی؟ دیکھو وسیم, ہمارے توقعات سے زیادہ پبلک آئی تھی, ہم نے توقع نہیں کیا تھا کہ اتنا پبلک آئے گی. آپ تو بتا رہے تھے کہ پورا لاہور آ جائے گا, پورا پاکستان آ جائے گا, تو آپ نے پورا مینار پاکستان کیوں نہیں لیا؟ ہم نے اس لیے نہیں لیا کیونکہ ہمیں توقع نہیں تھی کہ اتنا پبلک آئے گا, لیکن ہم نے دیکھا جب اتنا پبلک آیا تو اسی وقت ہم نے احساس کیا. وسیم, میرے نہیں, یہ جس نے بتایا پورا پاکستان آئے گا, یہ غلط کہا. پلیز آپ نہ پھنساؤ اسے. بات یہ ہے کہ انہوں نے بھرنا تھا پورا مینار پاکستان, اچھا, لیکن بدقسمتی سے وہ 5 ایکڑ کا پنڈال جو تھا 150 ایکڑ میں سے وہ بھی نہ بھر سکے, اور آخر میں آپ نے دیکھا کہ میاں صاحب ہم کلام ہوئے تھے خالی کرسیوں سے, اور مخاطب ہوئے تھے اور اپنا بیانیہ دے رہے تھے وہ خالی کرسیوں کو, اور وہ بھی لوگ اٹھا کے لے کے جا رہے تھے. میں آپ کو حقیقت سوری بات کاٹ کے نبیل کو بات بتاؤں, میں آپ کو گجرانوالہ جلسے میں تو میں خود موجود تھا نا, اور میں یہ نہیں کہہ رہا, گجرانوالہ میں خود تھا, اور میں نہیں کہہ رہا کہ وہ ایک فلوپ جلسہ تھا, لیکن وہ بھی کوئی عظیم الشان یا گیم چینجر جلسہ نہیں تھا. اور جب مولانا کر رہے تھے اس میں وجات ٹائم مینجمنٹ بھی سب کو تھا. مولانا صاحب جب خطاب کر رہے تھے آدھا گراؤنڈ خالی تھا, یہ میں نے خود دیکھا ہے, یہ میں کسی کا تجزیہ نہیں بتا رہا, ان گناہگار آنکھوں سے دیکھا ہے, یہ گجرانوالہ جلسے کی بات بتا رہا ہوں. ہوگا وسیم, ضروری نہیں ہے. دیکھو
मुल्तान के जलसे के भी हवाले से लोग बात करते हैं, गुजरान वाले के भी जलसे से, लेकिन मैं जो आज आपने प्रोग्राम रखा है, वो आपने प्रोग्राम क्यों रखा है मुझे पता है। वो प्रोग्राम रखा है कि जो कल हमने प्रोग्राम इस पे रखा है कि आपने कहा था सबसे बड़ा जलसा है हमारा, उस पे बहस के लिए रखा है कि कितना बड़ा जलसा था वो। आप नहीं वसीम, मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे आपको पता है आप मेरे दिल के कितने करीब हो, मेरे दोस्त हो, मेरे भाई भी हो। भाई आप लोग मजबूर हो, आप लोग बहुत मजबूर हो। अच्छा, ये एक जुमला 100 बार बोलने से कोई फर्क तो नहीं पड़ जाएगा ना, हकायक खुद बोलते हैं, ये इस जुमले की तकरार करने से। लेकिन फिरदौस साहब वो ये कह रहे हैं कि आप लोग राब्ता कर रहे हैं उनसे। नबील बात ये है कि ये नबील साहब राब्ते हो चुके हैं हमारे बयानिए में खुद तजाद है, नबील साहब के बयानिए में खुद तजाद है। एक तरफ आप इस हुकूमत को चारू शाने चित करने निकले हैं, हाँ। आप 11 खिलाड़ी मिलके एक खिलाड़ी जिसको आप समझते हैं कि वो अनाड़ी है, तो ये कैसा अनाड़ी है कि उसने 11 खिलाड़ियों को एक अनाड़ी ने आपके बकौल जो है आपको एक मीनारे पाकिस्तान के कोने के अंदर महदूद कर दिया और उसको भी आप ना भर सके। दूसरी बात ये है कि वो कौन ऐसा अक्लमंद और दानिशवर और होशमंद बंदा होगा कि जो बिलावल भुट्टो को फोन करेगा और उससे पॉलिटिकल स्ट्रेटजी डिस्कस करेगा, जिसका अक्ल शऊर काम करती है और जो ये समझता है कि फैसले करने की कुव्वत किसके पास है, आसिफ जरदारी साहब के पास। आसिफ अली जरदारी है। हाँ। और आसिफ अली जरदारी साहब को छोड़ के ये छोटे बच्चों के साथ कभी बड़े और बुजुर्ग नहीं, तो बिलावल साहब ने थोड़ी कहा कि मुझे फोन करना बंद करो, उन्होंने कहा हमें डिस्कस नहीं किया करते, फोन करना बंद करो। मौलाना फजलुर रहमान है जिन्होंने 2 बच्चे गोद लिए हुए हैं, जब आप एमएनए बनी पहली दफा मुझे गोद लेने के लिए तैयार नहीं है। आपको मैंने जनरल सेक्रेटरी लिया यंग पार्लियामेंट्री फोरम का, आप कितने साल की थी? आप 40 से भी कम थी शायद उस वक्त। ये छोटा उम्र नहीं होता है 32 साल, 32 साल का नौजवान है बिलावल, ये शऊर भी है। हम अपनी सोलर से थे यहाँ पे पार्टी को वो कह रहे हैं कि मुझसे राब्ता कर रही है हुकूमत। भाई आप कौन है? ना 3 में ना 13 में बात होगी तो आसिफ अली जरदारी जिसके पास ताश के पत्ते हैं, बात सुने ना, देखे उससे को बात करेगा। बिलावल भुट्टो को तो उनसे हो रही है बात, हो रही है वैसे जरदारी साहब से। नहीं देखिए, टाफी देने के लिए, जरदारी साहब से बात हो रही है देने के लिए। देखिए फिरदौस साहब, देखे जरदारी साहब से बात हो रही है वैसे फिरदौस साहब। एक सेकंड फिरदौस, एक सेकंड वसीम, एक सेकंड यार। आप बताएं मलिक साहब, बताएं, मैं वाइंड अप करता हूं मैं इसका। जी मलिक साहब। नहीं देखिए, ये नहीं, आई टेक अ वेरी सीरियस ऑब्जेक्शन टू दिस। बिलावल साहब चेयरमैन है अपनी पार्टी के, और बच्चा तो फिर दिल से होता है। चाहे आप अभी फिरदौस साहिबा के, मैंने पीछे रिसेंटली एक बड़ी अच्छी वीडियो देखी फुटबॉल को किक लगाते हुए, वो इंटीमेट में तोड़ी तो आपकी अगर अपनी आपके दिल से कोई चीज उठे तो उठ जाती है, वो कोई हर्ज नहीं है। लेकिन देखिए बिलावल साहब का ये जो ये दिल तो बच्चा है जी। नहीं अहमद भाई, ये कहना कि हुकूमत मुझे कॉल कर रही है, नहीं एक सेकंड मैं बता, एक सेकंड मुझे कहना, मैं आपको बताता हूँ ना कॉल क्यों करेंगी। देखिए ठहरे, अच्छा देखिए बिलावल साहब का, जैसे मैंने पहले कहा कि वो अपनी पार्टी के चेयरमैन है, हाँ। और पीपल्स पार्टी पाकिस्तान की एक बड़ी रियलिटी है। और अगर आपकी पार्टी बनाया किसने ये बताए ना, सुने तो सही ना, सुने सही, मैं बताता हूँ ठहरे। जी। और ये बात जो बिलावल साहब कह रहे हैं ना कि उनको कॉल्स आ रही हैं, हाँ। इस पर कुछ लोग लिख भी रहे हैं, और ये बात ऐसे थोड़ी है। और अगर ये बात ऐसे ना हो और जिसमें राब्तों की बात ना की गई हो, और प्राइम मिनिस्टर की वो स्टेटमेंट जिसमें वो डायलॉग की बात कर रहे हैं, वो ग्रैंड नेशनल डायलॉग की शक्ल तो और है, अगर उस पर बात करेंगे तो उसके लिए आपका एक पूरा प्रोग्राम। हाँ जी, उस पर तो लेकिन बिलावल साहब, वो तो आपके लीडर ने की है ना, वो तो शहबाज शरीफ ने की है। अगर मरियम के बयानिए से हट के की है। ये मामला उम्र का नहीं है कि कौन कितनी उम्र का है। हरकत कोई भी मैं भी कर सकता हूँ, आप भी कर सकती हैं, लेकिन बल्लिहाज रुतबा, बल्लिहाज ओहदा। मैं इसको वाइंड अप कर रहा हूँ लास्ट मिनट। मलिक साहब आपसे और फिरदौस साहब, स्ट्रेट क्वेश्चन, आपकी पार्टी से कोई राब्ता हुआ है? आप लोगों को कोई कॉल कर रहा है मलिक साहब? नहीं देखिए वसीम, मैं तो इस बात का हामी हूं कि ये जिस तरह का माहौल
آج اس سیاست میں پیدا ہو چکے ہیں. اب بات چیت کی گنجائش جو ہے وہ بڑی مشکل لگ رہی ہے, مشکل ہو گئی ہے. اور اس میں اگر چاہے اور آپ لوگوں کو رابطہ کر بھی نہیں رہے آپ لوگوں سے. پوزیشنز دیکھیں. ٹھیک ہے. اور فردوس صاحب زرداری صاحب سے رابطہ کیا ہے آپ لوگوں میں سے کسی نے؟ اگر پی ڈی ایم اگر پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم پہ ہو رہے تو پھر ہو رہے. میں ملک صاحب کی مشکل کو آسان کر دوں. میری آسان کریں نا, بتائیں زرداری صاحب سے رابطہ کر رہے نہیں کر رہے؟ زرداری صاحب جو ہیں وہ ہمیشہ ترب کے سارے پتے اپنے سینے سے لگا کے رکھتے ہیں. وہ کبھی بھی اپنے پتے آپ لوگوں نے رابطہ کیا ہے زرداری صاحب سے یا کسی اور نے کیا ہے؟ 11 جماعتیں جو پٹ رہی ہیں, خوار ہو رہی ہیں, وہ کسی صورت بھی زرداری صاحب کی چالوں کو نہیں سمجھ سکیں گے. فردوس صاحبہ آپ نے یا کسی اور نے زرداری صاحب سے رابطہ کیا ہے؟ تیار ہوں کہ آصف علی زرداری آخری بندے ہوں گے جو سندھ حکومت یا پارلیمنٹ سے استعفوں کی بات کریں گے آخری دفعہ پوچھیں بریک استعفیٰ دیں. آپ نے یا کسی اور نے زرداری صاحب سے رابطہ کیا ہے؟ دیکھیں زرداری صاحب سے رابطہ اس وقت کریں گے جب بلاول بھٹو صاحب ان مولانا فضل الرحمان کے کندھوں سے نیچے اتر آئیں پھر کریں گے رابطہ. ابھی تو مولانا صاحب ان کو کندھے پہ اٹھا کے کھلا رہے ہیں, چپ کرا رہے ہیں, بہلا رہے ہیں. جو بچوں کو بہلا رہا ہو, مولانا صاحب بلاول کو بچے کندھے جب پہ اٹھا نیچے رہے ہیں, آئیں آپ کو گے نہیں تو اس اٹھایا. کے بعد بہت شکریہ تینوں مہمانوں کا, بہت شکریہ. میں بریک کے بعد بہت شکریہ, بریک کے بعد کنکلوڈ کرتے ہیں. اور جاتے جاتے یہ گزارش ہے کہ دیکھیں پوری دنیا کو اس وقت کورونا کا سامنا ہے, لیکن پاکستان کو ایک نہیں 2 مسائل کا سامنا ہے بیماریوں کے حوالے سے. ایک کورونا, دوسرے کا نام ہے پولیو. اور اس اعتبار سے کورونا سے زیادہ خطرناک ہے اس اعتبار سے کہ کورونا تو پوری دنیا میں پھیلا ہوا ایک مرض ہے, لیکن پولیو ایک ایسا مرض ہے جو کہ دنیا کے صرف 2 ممالک میں پایا جاتا ہے, ایک افغانستان, دوسرا پاکستان. آئیے 2 بوند پلائیں اپنے بچوں کو پاکستان کی خاطر تاکہ اس مرض سے محفوظ رہیں. زندگی صحت رہی تو کل ملیں گے انشاءاللہ. اللہ حافظ.